Hello students, welcome back to the SKMS YouTube channel. From previous lecture, we already discussing about one of the kind of stereoisomer, that is geometrical isomerism. Now in this lecture, we try to discuss another kind of stereoisomerism, that is optical isomerism. The word optic itself indicate it is a light. What is optic? Optic word indicate light. Lights of various kinds. Which type of light is used here? That is PPL light. PPL light means that is plane polarized light. PPL light. There are various kinds of light. PPL light can be prepared from ordinary light. So here there are three types of light. One is ordinary light. Second is PPL. That is, PPL is nothing but plane polarized light. PPL light. And the third one is monochromatic light. Ordinary light, PPL light, monochromatic light. What is meant by ordinary light? Ordinary light, right, has rays of different wavelength. And vibrating in all planes. What is meant by PPL? Right, PPL light also has rays of different wavelength. But what? Vibrating in all plane instead of all, vibrating in only one plane. And that is why it is called as plane polarized light. If all the rays, right, going up and down in this direction, that means they are vibrate only in vertical plane. All rays vibrating in only one plane, vertical plane, we can say, for example, then it is called as plane polarized light. Ordinary light can be converted into plane polarized light. And how it is converted? Okay, wait for some time. What is meant by monochromatic light? Right, it has only one wavelength. So rays of different wavelength, we can say here for monochromatic, rays of single wavelength. Vibrating in all planes. And all are perpendicular to the direction of propagation of light. म्हणजे व्हायब्रेट कसे होतात? परपेंडिक्युलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाईट. ओके, व्हेरी सिंपल. म्हणजे ऑर्डिनरी लाईट म्हणजे काय बघा, ऑर्डिनरी लाईट मध्ये वेवलेंथ हा वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात. व्हायब्रेट सर्व डायरेक्शन न व्हायब्रेट करतात. प्लेन पोलराइज्ड लाईट मध्ये वेवलेंथ वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात, पण व्हायब्रेट एकाच प्लेन मध्ये करतात. राईट. मोनोक्रोमॅटिक लाईट हॅज डिफरंट और सिंगल वेवलेंथ. मोनो म्हणजे काय? सिंगल. क्रोमा म्हणजे कलर म्हणजेच वेवलेंथ. एकाच प्रकारची वेवलेंथ असते. मोनो म्हणजे सिंगल, क्रोमा म्हणजे कलर, and one color corresponds to one type of wavelength, we can say. So monochromatic light, that means they have single wavelength vibrating in all possible planes. And शेवटी काय म्हणावं लागेल तुम्हाला? Right, perpendicular to the direction of propagation of light. What is the definition of ordinary light? Ordinary light, rays of different wavelength vibrate in all planes perpendicular to the direction of propagation of light. PPL light, rays of different wavelength vibrating in only one plane perpendicular to the direction of propagation of light. And last one, monochromatic light, light of single wavelength, right? Rays of single wavelength. Light consists of rays of single wavelength vibrating in
all possible planes perpendicular to the direction of propagation of light. Okay, so these are the different types of light and how ordinary light is converted into PPL. As you know, you already studied in physics that ordinary light can be converted into PPL light by using two prisms which are attached base by base by Canada balsam. Okay, and its composition is CaCO3 and its external appearance is calcite structure. Another form of CaCO3 is aragonite, polymorph we can say. Okay, चलो CaCO3 किती प्रकारात मिळतं? मला दोन प्रकारात मिळतं. एक्सटर्नली मला किती अपीअरन्स दाखवतं? दोन अपीअरन्स दाखवतं. पॉलिमॉर्फ म्हणतो कॅल्साइट आणि दुसरा आहे एरोगोनाइट. त्यातला आपण कॅल्साइट हा क्रिस्टल वापरतो इथं. आता मी काय करणार आहे? ऑर्डिनरी लाईट जी हा सोर्स आहे याच्यातून काय बाहेर पडते? ऑर्डिनरी लाईट बाहेर पडते. ही ऑर्डिनरी लाईट मी कशामधून पास करणार आहे? प्रिझम. कशामधून पास करणार आहे? प्रिझम मधून पास करणार. प्रिझमचं कंपोजिशन काय आहे? CaCO3. एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. जे प्रिझम असतात त्यांचं कंपोजिशन काय असतं? CaCO3 कॅल्शियम कार्बोनेट. क्रिस्टल कुठला असतो? क्रिस्टल. इट इज द नेम ऑफ द क्रिस्टल इन दिस कॅल्साइट. ऑर्डिनरी लाईट जर आपण प्रिझम मधून पास केली तर बाहेर पडणारी जी लाईट आहे ती लाईट व्हायब्रेट फक्त एकाच प्लेन मध्ये करते. लाईट व्हायब्रेट फक्त एकाच प्लेन मध्ये करते. दिस व्हायब्रेट इन ऑल डायरेक्शन and this vibrate only in up and down and hence it is called as plane polarized light, PPL light. When this PPL light passing through different solutions having different solute, some of the solutions rotate PPL light. So on the basis of rotation, substance can rotate PPL light. म्हणजे काही सबस्टन्स पीपीएल लाईट काय करतात? रोटेट करतात. आता हे तर आपण नाव दिलेलं आहे ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऑप्टिकल दॅट मीन्स these आयसोमर्स आर रिलेटेड टू ऑप्टिकल फिनॉमिनॉन. म्हणजे काही सबस्टन्स पीपीएल लाईट रोटेट करतात आणि काही सबस्टन्स पीपीएल लाईट रोटेट करत नाहीत. त्याच्यावरून क्लासिफिकेशन केले. सबस्टन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. आता तुम्हाला काय कळालं? Ordinary light can be converted into PPL light by passing through prism having composition CaCO3 and having crystal structure calcite. हे तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारलं जाऊ शकतं. नाव आता आपल्याला काय बघायचं आहे? Substances are classified into two types, depending upon rotation of PPL light. Plane polarized light. आता काही सबस्टन्स रोटेट करतात. बाबा रोटेट करतात का? रोटेशन ऑफ पीपीएल पॉसिबल आहे का? यस, रोटेट करतात. नो, रोटेट करत नाहीत. रोटेट करतात का? हो करतात. त्यांना काय म्हणायचं? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स म्हणायचं. व्हेरी सिंपल. काय म्हणायचं? ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. जे रिस्पॉन्स दाखवतात, जे रोटेट करतात पीपीएलला त्यांना ऍक्टिव्ह म्हणायचं. जे रिस्पॉन्स दाखवत नाहीत मग त्यांना नाव काय म्हणणार? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह म्हणणार. काय म्हणणार? ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह म्हणणार. जे रोटेट करतात यस ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. जे रोटेट करत नाहीत ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह सबस्टन्स. आता ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह सबस्टन्स परत किती प्रकारामध्ये जातात? दोन प्रकारामध्ये. कसे काय जाणार सर? तर ते जातात कशावरून? डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. पीपीएल लाईट कोणत्या दिशेला रोटेट करतात? मग ते राईट साइडला रोटेट करू शकतात, लेफ्ट साइडला रोटेट करू शकतात. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल लाईट जर ते लेफ्ट साइडला रोटेट केलं तर काय म्हणायचं? आणि राईट साइडला रोटेट केलं तर काय म्हणायचं? जे रोटेट करत नाही त्याच्यामध्ये काय येतं? फक्त पाणी येतं. काय येईल? बेन्झिन येईल. काय येईल? ऍसिटोन येईल.
काय येईल? इथेनॉल येईल, दारू येईल. राईट. म्हणजे या सबस्टन्स मधून पीपीएल लाईट पास केली आहे अशी निघून जाते, रोटेट होत नाही, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. लेफ्ट साइडला काही सबस्टन्स रोटेट करतात, काही सबस्टन्स राईट साइडला रोटेट करतात. जे लेफ्ट साइडला रोटेट करतात त्या सबस्टन्सना कसले सबस्टन्स म्हणायचं? राईट. लेफ्ट साइडला म्हणतात, मग एल वरूनच नाव आहे, LAEVO, लिओ म्हणायचं. प्रोनाउन्सिएशन इज लिओ, स्पेलिंग लिहिताना लाईओ म्हणा, लाईओ, लिओ रोटेटरी. आणि राईट साइडला म्हणतात डेक्स्ट्रो रोटेटरी. लिओ मधलं जे यल आहे ते यल म्हणजे कॅपिटल यल लिहायचं नाही, स्मॉल यल, और काय लिहायचं? मायनस. म्हणजे लिओ म्हणजे स्मॉल यल मायनस, डेक्स्ट्रो म्हणजे स्मॉल डी आर प्लस. राईट. खोचरे सर जर पीपीएल लाईट रोटेट करत असतील तर त्यांना म्हणणार खोचरे सर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहेत. खोचरे सर लाईट रोटेट करत नसतील तर इनऍक्टिव्ह आहेत. हा, आता खोचरे सर लाईट रोटेट करतात तर ऍक्टिव्ह. कोणत्या साईडला रोटेट करतात? राईट साईडला रोटेट करतात का लेफ्ट साईडला रोटेट करतात? खोचरे सर राईट साईडला रोटेट करतात, मग खोचरे सर झाले डेक्स्ट्रो रोटेटरी. काय झाले? डेक्स्ट्रो रोटेटरी झाले. जर लेफ्ट साईडला रोटेट केलं तर काय म्हणायचं? लिओ रोटेटरी. राईट साईडला डेक्स्ट्रो, लेफ्ट साईडला लिओ. लेफ्ट म्हणले लिओ. व्हेरी सिंपल. आता बघा नो, लेफ्ट साईडला रोटेट करणारे आणि राईट साईडला रोटेट करणारे. आता मी काय म्हणतोय काळजीपूर्वक ऐका. खोचरे सरांनी जर राईट साईडला रोटेट केलं तर खोचरे सर परत कधी लेफ्ट साईडला रोटेट करताना तुम्हाला दिसणार नाहीत. म्हणजे एक सबस्टन्स जर डेक्स्ट्रो असेल तर तोच सबस्टन्स लिओ होत नाही. मग कोण लिओ होतं? मग बघा काय म्हणतोय मी आता, काळजीपूर्वक ऐका. खोचरे सर जर राईट साईडला पीपीएल लाईट रोटेट करत असतील तर खोचरे सरांची मिरर इमेज तर काय सलमान खान असणार आहे? नो डाऊट. खोचरे सरच दिसणार आहेत आरशामध्ये, नो डाऊट. खोचरे सर आणि त्यांची मिरर इमेज, खोचरे सर राईट साईडला रोटेट करत असतील तर खोचरे सरांची मिरर इमेज डेफिनेटली लेफ्ट साईडला रोटेट करत असणार आहे. वन ऑफ द ब्युटिफुल एक्झाम्पल. हा माझा काय आहे? उजवा हात आहे. इथं काय पकडला? आरसा पकडला. आरशामध्ये काय दिसेल? डावा हात. म्हणजे उजवा हात, डावा हात एकामेकाचे काय आहेत? व्हेरी गुड. काय आहेत? मिरर इमेज. आता ते एकामेकावरती ओव्हरलॅप होतात का? तर मधलं बोट ओव्हरलॅप होतंय. सर असं करा की, झाले की ओव्हरलॅप. आता बाळांनो, हे ओव्हरलॅप असं करायचं नाही. सफेद पाठ समोर पाहिजे, तुमच्याकडे पाहिजे. मधलं बोट फक्त ओव्हरलॅप होतं, बाकीची बोट ओव्हरलॅप होत नाहीत. हे एकामेकाचे मिरर इमेज आहेत का? यस, हे एकामेकाचे मिरर इमेज आहेत. पण कसल्या आहेत? नॉन सुपर इम्पोजेबल. कसले आहेत बाळांनो? नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि मग यांना काय म्हणायचं? इनॅन्शिओमर्स. माझा उजवा हात पीपीएल लाईटला राईटला रोटेट करत असेल तर डेफिनेटली डावा हात कुठं रोटेट करणार? लेफ्टला रोटेट करणार, कारण की हे दोघं एकामेकाचे मिरर इमेज. पण कसल्या? याला म्हणायचं सुपर इम्पोजेबल, पण असं पकडायचं नाही. तर कसल्या आहेत मिरर इमेज? नॉन सुपर इम्पोजेबल mirror image of each other and they are called as enantiomers. So we can write here D and L are enantiomers. Enantiomers. लक्षात आलं? enantiomers म्हणजे काय? enantiomers are mirror image. ते आपण enantiomer आणि diastereomer मध्ये बघणार आहे. इनॅन्शिओमर आणि डायस्टेरोमर मध्ये बघणार आहे. इनॅन्शिओमर हे कोण असतात? एक असतं डी, दुसरं असतं यल, एक असतं प्लस, दुसरं असतं मायनस, एक असतं लिओ, दुसरं असतं डेक्स्ट्रो. एक राईटला रोटेट करतं, एक लेफ्टला रोटेट करतं. राईट. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कसं असतं? सेम असतं. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन एक राईटला रोटेट करतंय म्हणजे +30 जर एक असेल तर दुसरा त्याची मिरर इमेज काय असणार आहे? -30 असणार आहे. जर तुम्ही इक्वल अमाऊंट घेतलं तर. व्हेरी गुड. तुम्हाला काय कळालं? सबस्टन्स किती प्रकारचे असतात? 2 प्रकारचे असतात. पीपीएल लाईट रोटेट करतात त्यांना म्हणायचं ऍक्टिव्ह,
जे रोटेट करत नाही त्यांना म्हणायचं इनएक्टिव्ह. रोटेट कुठं करतात? राईट साईडला. कुठं करू शकतात? लेफ्ट साईडला. राईट साईडला रोटेट करणारा म्हणायचं डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्मॉल डी प्लस लेफ्टला रोटेट करणारा म्हणायचं लिओ रोटेटरी स्मॉल एल मायनस म्हणायचं. ओके, डी आणि एल असे जे दोघं असतात, खोचरे सर आणि खोचरे सरांची मिरर इमेज, उजवा हात आणि डावा हात एकामेकाचे काय आहेत? मिरर इमेज आहेत. त्यांना आपण काय म्हणतो बाळांनो? व्हेरी सिंपल, त्यांना आपण म्हणतो इनॅन्शिओमर्स. आणि इनॅन्शिओमर्स हे काय असतात? एकामेकाचे मिरर इमेज असतात. एकामेकाचे मिरर इमेज असतात, पण काय? एकामेकाची मिरर इमेज असतात पण सुपर इम्पोज होत नाही. आता बाळांनो, ओके, सर्वांनी लक्ष द्या. Substance again are classified, isomers are again classified into enantiomers and diastereomers. Enantiomers and diastereomers. Enantiomers, are they mirror image? Yes, they are mirror image. They are mirror image, no doubt. Diastereomers are mirror image? No, they are not mirror image. आणि मग बाळांनो सोपं आहे ना, नॉट मिरर इमेज. मग सोपं काय आहे सर? इनॅन्शिओमर मिरर इमेज असतात, डायस्टेरियोमर मिरर इमेज नसतात. जे मिरर इमेज असतील ते सुपरइम्पोज होतील किंवा होणार नाहीत. पण जे मिरर इमेज नसतातच, म्हणजे डस्टर आणि पेन, मला सांगा हे मिरर इमेज आहेत का एकामेकाचे? मग ते असे ठेवले तर ते सुपरइम्पोज होणार आहेत का? कारण की ते मिरर इमेजच नाहीत. आणि जे मिरर इमेज नाहीत ते सुपरइम्पोज होणार नाहीत, कारण की ते मिरर इमेजच नाहीत. म्हणजे नॉट मिरर इमेज. मग ते कसे असणार? नॉन सुपर इम्पोजेबल. हे लक्षात ठेवा. डायस्टेरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेज. म्हणजे जे मिरर इमेज नाहीत मग ते सुपर इम्पोज होण्याचा प्रश्नच येत नाही. नॉट मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजेबल. इथं काय लिहिलंय? मिरर इमेज. आता इनॅन्शिओमर त्यातले कुठले? तर बाळांनो, ओके, मिरर इमेज बट नॉन सुपर इम्पोजेबल. हे लक्षात ठेवा. नॉन सुपर इम्पोजेबल. हे डायस्टेरियोमर मध्ये दोघांच्या मध्ये पण कॉमनच असतं. इनॅन्शिओमर काय असतात? मिरर इमेज असतात. डायस्टेरियोमर काय असतात? हा शब्द महत्वाचा आहे. नॉट मिरर इमेज. आणि जे मिरर इमेज नसतात ते सुपर इम्पोज होणारच नाही. मग समजा सर असं असेल तर मिरर इमेज आहेत, आयसोमर काय आहेत? आपण लिहितोय आयसोमर्स, राईट. आयसोमर्स काय आहेत? मिरर इमेज आहेत. मग ते किती प्रकारामध्ये जातात? 2 प्रकारामध्ये जातात, राईट. ओके, 2 प्रकार आपण इथं डिफाइन करूया. आयसोमर तात्पुरतं इनॅन्शिओमरला बाजूला ठेवूया, राईट. आयसोमर्स मिरर इमेज आहेत. मग ते सुपर इम्पोजेबल असतील तर सुपर इम्पोजेबल आहेत आणि नॉन सुपर इम्पोजेबल आहेत. नॉन सुपर इम्पोजेबल असतील तर कोण असणार? इनॅन्शिओमर्स. आणि सुपर इम्पोजेबल जर असतील तर काय म्हणणार? आयडेंटिकल. काय म्हणणार? आयडेंटिकल. ग्लास पकडला, ग्लास, आणि त्याची मिरर इमेज घेतली तर ग्लास वरती ग्लास काय होते? ओव्हरलॅप होते. ओके, आता तोच मुद्दा घेऊन आपल्याला कोणते सबस्टन्स ऑप्टिकल ऍक्टिव्ह असतात, कोणते आयसोमर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतील. मग ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असतील तर त्यांना आपण काय म्हणणार? ऑप्टिकल आयसोमर्स. ऍक्टिव्ह असतील तर, इनएक्टिव्ह असतील तर ऑप्टिकल आयसोमर म्हणता येणार नाही. ओके, नाव व्हेरी सिंपल. आता बाळांनो सांगा कंडिशन किंवा कंडिशन्स फॉर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. मगाशी बघितलं आपण जे सबस्टन्स रोटेट करतात त्यांना आपण ऍक्टिव्ह म्हणतो. ओके, कंडिशन फॉर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. पहिली कंडिशन सर्वात महत्वाची, खोचरे सर आणि खोचरे सरांची मिरर इमेज. सर म्हणणार इथं पेन दिसतो, इथं मिरर इमेज मध्ये पेन दिसत नाही की. खोचरे सर आणि खोचरे सरांची मिरर इमेज. उजवा हात इथं पकडला आरशामध्ये असं दिसणार, डावा हात दिसणारच, राईट.
उजव्या हाताची मिरर इमेज, राईट. ऑब्जेक्ट आणि त्याची मिरर इमेज कशा असतील तर, सुपर इम्पोज होत नसतील तर, म्हणजे कशा असतील तर, नॉन सुपर इम्पोजेबल असतील म्हणजे कारल असतील. कारल म्हणजे कशा, नॉन सुपर इम्पोजेबल. तर बाळांनो, सबस्टन्स ऑलवेज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ऑब्जेक्ट किंवा सबस्टन्स and its mirror image, right, if non superimposable, right, असं जर असेल, दॅट इज व्हॉट, कारल. म्हणजेच काय बाळांनो, कारल जर असतील. कारल म्हणजे काय, कारल कधी म्हणायचं, खोचरे सर कारल आहेत का अकारल आहेत. खोचरे सर आणि खोचरे सरांची मिरर इमेज एकामेकावरती ओव्हरलॅप होत नसेल तर खोचरे सर कशा आहेत असं म्हणायचं, राईट. कारल आहेत. अँड ऑल कारल सबस्टन्स आर ऑलवेज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह. ऑल कारल सबस्टन्सेस आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑलवेज. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे आपल्याला इथं वाक्य काय लिहिता येईल, राईट. ऑल कारल सबस्टन्सेस आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑलवेज, राईट. ऑल कारल सबस्टन्सेस आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह ऑलवेज. आता ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे का नाही हे कसं बघता येतं, त्यासाठी एक्सपेरिमेंट करावा लागतो. पीपीएल लाईट त्या सबस्टन्सच्या सोल्युशन मधून काय करावं लागते, पास करावे लागते. मग कळतं रोटेट होतंय का नाही. म्हणजे ऍक्टिव्ह किंवा इनएक्टिव्ह बघण्यासाठी बाळांनो आपल्याला काय करावं लागतो, एक्सपेरिमेंट करावा लागतो. कंडिशन तुम्हाला समजली असेल. सबस्टन्स आणि त्याची मिरर इमेज कशी पाहिजे, नॉन सुपर इम्पोजेबल पाहिजे. आता त्याच्याकडे काय नको, दे शुड नॉट हॅव किंवा दे डू नॉट हॅव असं म्हणा, काही म्हणा. दे डू नॉट हॅव व्हॉट, प्लेन ऑफ सिमेट्री. They do not have plane of symmetry. They do not have center of symmetry. याचा अर्थ काय, प्लेन ऑफ सिमेट्री म्हणजे काय. फॉर एक्झाम्पल COOH, राईट. COOH इथं H आहे, याचं नाव आहे मिझो. चिंच खाल्ली का, चिंच खाल्ली, आम्ही खातो फक्त, माहित नाही आम्हाला त्याच्यामध्ये काय असतं. मिझो टार्टारिक ऍसिड इज ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह का इनएक्टिव्ह. का इनएक्टिव्ह, कंपाऊंडचे इथून दोन तुकडे जर केले तर समान दोन भाग होतात का बघा. कार्बन OH, इथं OH खाली OH आला, कार्बनच्या खाली कार्बन, हायड्रोजनच्या खाली COH खाली COH आला. म्हणजे कंपाऊंडचे दोन समान भाग होत असतील तर दे हॅव प्लेन ऑफ सिमेट्री. इट हॅज प्लेन ऑफ सिमेट्री आणि म्हणून ऑप्टिकली कसं असणार, प्लेन ऑफ सिमेट्री. देअरफॉर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ऑप्टिकली कसं असणार, इनएक्टिव्ह असणार. व्हेरी गुड, सर्वांना समजलं असेल. ओके, दिस इज द कंडिशन फॉर ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी. आता हे तुम्हाला कशावरून कळतं, हे तुम्हाला कळतं स्ट्रक्चर वरून. आता ते रोटेट करतंय का नाही एवढंच करणार, पण ते कोणत्या साईडला रोटेट करेल हे सांगता येत नाही. मग ते राईट साईडला रोटेट करेल किंवा लेफ्ट साईडला रोटेट करेल. रोटेट करतं का नाही करतं हे स्ट्रक्चर वरून सांगता येतं. स्मॉल डी का स्मॉल एल, स्ट्रक्चर वरून सांगता येत नाही, त्यासाठी एक्सपेरिमेंट करावा लागतो. एक्सपेरिमेंट केल्याशिवाय कसं कळणार ते राईटला रोटेट करतं का लेफ्टला रोटेट करतं. म्हणजे स्मॉल डी अँड स्मॉल एल कसली प्रॉपर्टी आहे, एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी आहे. हे लक्षात ठेवा. स्मॉल डी अँड स्मॉल एल आर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. डोंट कन्फ्यूज विथ कॅपिटल डी अँड कॅपिटल एल. आता बाळांनो शेवटचा मुद्दा बघूया आणि एक्झाम्पलला जाऊया. राईट, एक्झाम्पलला आपण जाणार आहोत. शेवटचा मुद्दा काय, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन स्मॉल एल अँड कॅपिटल एल.
स्मॉल डी अँड कॅपिटल डी. ओके, स्मॉल डी अँड स्मॉल एल आर राईट एक्सपेरिमेंटल. ओके, स्मॉल डी अँड स्मॉल एल आर एक्सपेरिमेंटल. राईट साइडला रोटेट करेल का लेफ्ट साइडला रोटेट करेल हे बाळांनो एक्सपेरिमेंट केल्याशिवाय समजत नाही. राईट, बट व्हॉट बट स्मॉल बट कॅपिटल एल. आता इथं डी लिहिले म्हणून मी इथं कॅपिटल डी लिहितो. अँड एल म्हणजे आता कॅपिटल एल. हे काय बाळांनो एकसारखं नाहीच आहे. हे आहे थेरॉटिकल आहे. म्हणजे डी आणि एल आपल्याला समजण्यासाठी एक्सपेरिमेंट करावा लागतो. राईट, कॅपिटल डी आणि कॅपिटल एल थेरॉटिकल म्हणजे आपण कशावरून सांगू शकतो, स्ट्रक्चर वरून सांगू शकतो. आता बाळांनो स्ट्रक्चर कुठला काढतो, ड्रॉ करतो. राईट, साखर खाल्ली. साखर कशापासून बनलेली असते, दोन सबस्टन्स पासून, ग्लुकोज आणि फ्रुक्टोज. तर ग्लुकोजचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित आहे. व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ ग्लुकोज, C6H12O6 हा त्याचा फॉर्म्युला आहे. राईट, बाळांनो स्ट्रक्चर काढणं किती सोपं आहे बघा. टॉपला अल्डिहाइड ग्रुप असतो, C डबल बॉन्ड OH असतो. बॉटमला काय असतो, CH2OH असतं. राईट, आणि किती क्रॉस काढायचे, 4 क्रॉस काढायचे. 4 क्रॉस तेवढे कार्ल सेंटर. कार्ल सबस्टन्स, कार्ल सेंटर फरक आहे. ओके, कार्ल सेंटर म्हणजे कार्बन. हा इथं किती कार्बन आहे, 4 कार्बन आहे. टोटल कार्बन किती आहे, 6 आहे. 4 क्रॉस वरती एक खाली एक, 6 कार्बन. आता म्हणतोय काय, सर्वांनी लक्ष द्या. OH ग्रुपला लिहायचे आहे आणि OH साठी मी काय म्हणतोय बघा, राईट लेफ्ट राईट राईट. काय म्हणलं मी, राईट लेफ्ट राईट राईट. आणि मग राहिलेल्या ठिकाणी काय लिहायचे आहेत, हायड्रोजन लिहायचे आहेत. काय लिहायचे आहेत, हायड्रोजन लिहायचे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हॉट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लुकोज. नाव हे ग्लुकोज त्याच्यामध्ये कार्ल सेंटर आहे आणि ग्लुकोज कसा आहे, टोटल कार्ल आहे. कार्ल आहे म्हणजे कसा आहे, नॉन सुपर राईट इम्पोजेबल आहे ऑन इट्स मिरर इमेज. आता त्याची मिरर इमेज काय मी काढत बसत नाही, त्याची मिरर इमेज मी काय काढत बसत नाही. मग हे सबस्टन्स स्मॉल डी का स्मॉल एल, तर हा सबस्टन्स डी असू शकतो किंवा एल असू शकतो. दोघांच्या पैकी कुठला पण असू शकतो, कारण की ती स्मॉल डी आणि स्मॉल एल इज एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी. ग्लुकोज घ्यावं लागेल, पाण्यामध्ये टाकावं लागेल, PPL लाईट पास करावी लागेल आणि मग कळेल ते कोणत्या साईडला रोटेट करते, म्हणजे एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर. त्यामुळं मला इथं हे स्मॉल डी असेल किंवा स्मॉल एल असेल मला माहित नाही. पण मी काय म्हणतोय बघा, मला कॅपिटल डी आहे का कॅपिटल एल आहे हे मला सांगता येतं. कसं काय सांगता येतं बघा बरं. कॅपिटल डी कधी म्हणायचं आणि कॅपिटल एल कधी म्हणायचं. या स्ट्रक्चरला कसलं स्ट्रक्चर म्हणतात बाळांनो, फिशर. कसलं स्ट्रक्चर बाळांनो, फिशर स्ट्रक्चर. म्हणजे हे आपल्याला कशावरून सांगता येतं, फिशर स्ट्रक्चर वरून सांगता येतं. लक्षात ठेवा, कॅपिटल डी आणि कॅपिटल एल मला फिशर स्ट्रक्चर वरून सांगता येतं. कॅपिटल डी कधी म्हणायचं आणि कॅपिटल एल कधी म्हणायचं. कुठलं कार्ल सेंटर लक्षात ठेवायचं, लोवेस्ट राईट, लोवेस्ट कार्ल सेंटर. काय लक्षात ठेवायचं, लोवेस्ट कार्ल सेंटर. राईट, मी काय लिहिणार, राईट क्रॉस स्ट्रक्चर म्हणजेच बाळांनो फिशर स्ट्रक्चर. मी कशावर लक्ष ठेवणार, वरच्या नाही कार्ल सेंटर वरती, बॉटमच्या कार्ल सेंटर वरती. लोएस्ट कार्ल सेंटर, बॉटमच्या कार्ल सेंटर वरती माझं लक्ष असणार. मी OH ग्रुप राईट साइडला लिहिला तर डी म्हणायचं आणि मी शेवटच्या कार्ल सेंटर वरती OH ग्रुप जर मी लेफ्ट साइडला लिहिला तर एल म्हणायचं. व्हेरी सिंपल. म्हणजे सर कॅपिटल डी का कॅपिटल एल कशावरून सांगता येतं, स्ट्रक्चर. कोणत्या स्ट्रक्चरवरून सांगता येतं, फिशर. कुठलं कार्ल सेंटर बघायचं, लोएस्ट. लोएस्ट कार्ल सेंटर मध्ये OH राईट साइडला असेल तर डी, लेफ्ट साइड असेल तर एल. व्हेरी सिंपल, एवढं सोपं आहे. मग हे मला सांगा, हे जे तुम्ही लिहिलेलं ग्लुकोज आहे ते कॅपिटल डी आहे का कॅपिटल एल आहे. व्हेरी सिंपल सर, हे आहे
ओएच ग्रुप राईट साइडला आहे म्हणजे हे फक्त कॅपिटल डी आहे. काय आहे बाळांनो? कॅपिटल डी. कुठला ओएच बघितला मी? लोएस्ट स्कॅलर सेंटरचा ओएच बघितला. कॅपिटल डी कसं काय आलं लोएस्ट स्कॅलर सेंटर मध्ये? ओएच ग्रुप कोणत्या साइडला आला? कोणत्या साइडला आला बाळांनो? तर राईट साइडला आला. मग मला कळालं. काय कळालं तुम्हाला सांगा बरं? कॅपिटल डी म्हणजे काय आणि कॅपिटल एल म्हणजे काय? लोएस्ट कॅरल सेंटर मध्ये, लोएस्ट कॅरल सेंटर वरून आपण हे सांगतो. लक्षात ठेवा, लोएस्ट कॅरल सेंटर मध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. इकडे कोण आहे? हायड्रोजन. हायड्रोजनची इलेक्ट्रॉन खेचण्याची पॉवर कमी आहे, ऑक्सिजनची जास्त आहे. मोर इलेक्ट्रो निगेटिव्ह ग्रुप राईट लाईज ऑन राईट साइड, राईट साइड. आणि मग इथं काय म्हणणार? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ग्रुप लाईज ऑन लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइडला असेल. मग आता सर तुम्ही ओएच घेतला, कायम ओएचच येईल का? नाही बाळांनो. ऍक्च्युली कार्बोहायड्रेट मध्ये ही कॅपिटल डी आणि कॅपिटल एल वापरतात. मग कदाचित राईट ओएच ऐवजी कुठला ग्रुप असू शकतो? ओएच ऐवजी NH2 ग्रुप असू शकतो. हा NH2 ग्रुप कुठल्या साईडला लिहिला? लेफ्ट साईडला लिहिला म्हणजे हे काय आहे? एल आहे. इथं लेफ्ट साईडला लिहिला म्हणून एल आहे. इथं कुठे लिहिला? राईट साईडला लिहिला म्हणून कुठला होणार? राईट साईडला आहे म्हणून होणार बाळांनो डी. समजलं? म्हणजे कोणतं कॅरल सेंटर महत्वाचं आहे कॅपिटल डी आणि कॅपिटल एल साठी? शेवटचं लोएस्ट कॅरल सेंटर. नाउ वी आर मूव्हिंग टू नेक्स्ट. व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स? व्हॉट आर द एक्झाम्पल्स ऑफ ऑप्टिकल आयसोमर्स? आता ऑप्टिकल आयसोमेरिझम मला कुठं कुठं बघायला मिळतं? वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स and coordination compounds having right geometry tetrahedral. तशात सर्व जॉमेट्री असतात बरोबर. मोस्ट कॉमन जॉमेट्रीज, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर्स आर 4. 4 मध्ये कुठलं असतं? 4 मध्ये असतं sp3 हायब्रिडायजेशन. इथं कुठलं असणार? dsp2. जॉमेट्री कुठली असणार? टेट्राहेड्रल. जॉमेट्री कुठली असणार? टेट्राहेड्रल. इथं कुठली असणार? स्क्वेअर प्लेनर. स्क्वेअर प्लेनर. टेट्राहेड्रल मध्ये राईट 4 म्हणजे कोण असणार? कोऑर्डिनेशन नंबर म्हणजे किती कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड. टेट्राहेड्रल नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल. व्हाय नॉट पॉसिबल? बिकॉज बॉन्ड्स आर लबाईल. बॉन्ड्स आर लबाईल म्हणजे कोव्हॅलेंट बॉन्ड सारखे नाहीत. बॉन्ड वेगळा आहे आणि तो बॉन्ड आपली जागा बदलू शकतो. बॉन्ड्स आर लबाईल and that is why optical isomers are not possible in tetrahedral complexes. In square planar the name itself indicate. कंडिशन मध्ये काय टाकलं होतं आपण? ऑप्टिकल आयसोमेरिझम दाखवण्यासाठी त्याच्यामध्ये काय नको? प्लेन ऑफ सिमेट्री नको. मला सांगा DSP2 स्क्वेअर प्लेनर मध्यभागी कोण असणार? मेटल. आणि सर्वच्या सर्व लिगेंड कुठं असणार? त्याच प्लेन मध्ये. आणि मग ह्या बोर्ड मधूनच प्लेन जाऊ शकतं ना आणि कंपाऊंडचे 2 इक्वल पार्ट होऊ शकतात. याचा अर्थ बाळांनो तुम्ही इथं मेटल ABCD जरी तुम्ही 4चे 4 वेगवेगळे ठेवले तरी सुद्धा बाळांनो ऑप्टिकल आयसोमेरिझम होऊ शकत नाही. का होऊ शकत नाही ते तुम्हाला दाखवतो. व्हेरी व्हेरी सिंपल. ऑप्टिकल आयसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इन व्हॉट? ऑप्टिकल आयसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इन स्क्वेअर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. कारण की बाळांनो जर आता इथं तुम्ही ए घेतला बी, समजा एबीसीडी जरी घेतला तुम्ही, हा काढला समजा आणि बाळांनो नवीन टाकला कुठला तरी राईट, नवीन कुठला तरी टाकला फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, सफेद टाकला, सफेद टाकला. 4चे 4 जरी वेगवेगळे घेतले आणि याच्यातूनच प्लेन असं घालवलं तर प्रत्येक लिगेंडचे 2 इक्वल पार्ट होणार. सेंट्रल मेटलच्या सुद्धा 2 इक्वल पार्ट होणार. जर तुम्ही कंपाऊंडचे 2 इक्वल पार्ट करत असाल तर ते कंपाऊंड ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह. ते ऑप्टिकल आयसोमेरिझम दाखवू शकत नाही बिकॉज दे पजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री. स्क्वेअर प्लेनर, प्लेनर याचा नावाचा अर्थ करतो का? कारण की त्याच्यामध्ये काय आहे? प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे आणि त्यामुळे स्क्वेअर प्लेनर कधीही ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असू शकत नाही. मग तसं टेट्राहेड्रल मध्ये केलं तर बाळांनो टेट्राहेड्रल मध्ये सुद्धा जरी तुम्ही एबीसीडी केलं तरी सुद्धा, कारण की बॉन्ड आपली जागा बदलू शकतात. बॉन्ड्स आर लबाईल अँड हेन्स ऑप्टिकल आयसोमर्स आर नॉट पॉसिबल इन टेट्राहेड्रल बिकॉज बॉन्ड्स आर लबाईल. स्क्वेअर प्लेनर ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री. राईट, नॉट पॉसिबल
Not possible. Why not possible? Due to plane of symmetry. Due to plane of symmetry. And that is why for coordination number 4, there are two types of geometry, tetrahedral, square planar. Both do not have optical isomers due to, right? Tetrahedral has labile nature of bonds and square planar has plane of symmetry. Now only remaining is coordination number is 6, which is again common one. And for coordination number 6, hybridization is D2sp3, inner orbital complex, sp3d2, outer orbital complex, right? Both should have optical isomers. ऑप्टिकल आयसोमर्स यांच्यामध्ये येऊ शकतात. आता त्याच्यामध्ये कुणाकुणामध्ये येऊ शकतात, त्यांचे फॉर्म्युले काय काय पाहिजेत ते आपल्याला बघायचं आहे. आणि हा आपल्या या लेक्चरचा शेवटचा पार्ट असणार आहे, राईट. आता आपल्याला बघायचं आहे की कुठले कुठले फॉर्म्युले, राईट, जनरल फॉर्म्युले जे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवू शकतात ते फॉर्म्युले मी लिहिणार आहे. आणि ते फॉर्म्युले कुठले कुठले आहेत बघायचं आपल्याला. कोऑर्डिनेशन नंबर किती घ्यायचा आहे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6. जॉमेट्री कुठली? ऑक्टाहेड्रल. हायब्रिडायझेशन कुठलं येतं? फास्ट. हायब्रिडायझेशन कुठलं येतं? D2sp3 येतं किंवा sp3d2 येतं. व्हॅलन्स बॉन्ड थिअरी मध्ये ते आपल्याला परत एकदा बघायचं आहे डिटेल्स मध्ये. नाव कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जॉमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल. आता लिगॅंड किती असले पाहिजेत ते तुम्हाला कळायला पाहिजे. बॉन्ड किती असले पाहिजेत? कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 असले पाहिजेत. मेटल A2B2C2, राईट. हा फॉर्म्युला. दुसरा फॉर्म्युला लिहितो मेटल AA बायडेंटेड लिगेंड सिमेट्रिकल. AA म्हणजे सेम, डोनर ऍटम सेम आहे, राईट. इथं मी लिहितो, राईट, B2C2. आता मी काय लिहू शकतो? मेटल AA ट्वाइस. ट्वाइस म्हणजे हे किती झाले? 2 गुणिले 2, 4 डोनर ऍटम. आणि इथं काय लिहिलं पाहिजे? मग B2 फक्त लिहिलं पाहिजे. आता मी काय करू शकतो? मेटल, राईट, AA 2 आहे, गुणिले 3 केले किती बॉन्ड होणार? 6 बॉन्ड होणार. मला 6 बॉन्ड पाहिजेत कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्टाहेड्रल जॉमेट्री. अजून मला काय लिहिता येईल? मेटल. सर मी A B आणि ट्राइस असं केलं तर चालेल का? चालेल की, काय प्रॉब्लेम आहे? A B ट्राइस केलं तर काही प्रॉब्लेम नाही. मात्र हे लिगॅंड बायडेंटेड आहे, पण त्याच्यामध्ये डोनर आयटम एक A आहे आणि एक B आहे. सिमेट्रिकल आहे का अनसिमेट्रिकल आहे? हे जे लिगॅंड आहे ना ते आहे बाळांनो अनसिमेट्रिकल बायडेंटेड लिगॅंड. मग त्यात एक्झाम्पल कुठला आहे? अनसिमेट्रिकल ग्लायसिन, वन ऑफ द एक्झाम्पल. अनसिमेट्रिक लिगॅंड ग्लायसिन आहे. ओके, these are the some examples which shows optical isomerism. आता सर्वांनी इकडे लक्ष द्या. व्हेरी सिंपल. नाउ लुक ॲट द बोर्ड. लुक ॲट द बोर्ड. याच्यामध्ये बाळांनो मी A2B2C2 चे एक एक्झाम्पल घेतो. कोबाल्ट Na3 ट्वाइस, Br2 Cl2 किंवा न्यूट्रल समजा आपण एखादं घेतलं अजून Br2 Cl2, राईट, 2 घेतले पाहिजेत. इथं लिहितो H2O ट्वाइस Cl2 ब्रॅकेट वरती लिहिलं प्लस. म्हणजे याचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती येणार आहे ते कॅल्क्युलेट करता आलं पाहिजे. आतमध्ये 2 मायनस आहेत, याच्यावरती 3 प्लस चार्ज आहे ऍक्च्युली. तो कॅल्क्युलेट करता येतो. कसा कॅल्क्युलेट करायचा तुम्हाला सांगितलेला आहे. 3 प्लस अधिक -2 उत्तर किती येणार आहे? +1 येणार आहे. ते डोक्यावरती आपण लिहिलं. आता याच्या आपल्याला आयसोमर किती लिहिता येतील? याच्या आयसोमर आपल्याला 2 लिहिता येतील. एक सिस टाइप मध्ये लिहिता येईल, ट्रान्स टाइप मध्ये लिहिता येईल. ऍक्च्युली A2B2C2 याचे जॉमेट्रिक आयसोमरिझम 5 लिहिता येतात. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण ड्रॉ केलेले आहेत, ते तुम्ही जाऊन बघू शकता वाटलंच तर. आपण इथं मी 2च घेणार आहे, राईट. इथं 2 कुठले घेणार आहे? मेटल कोण आहे? कोबाल्ट आहे. जॉमेट्री कशी असते? ऑक्टाहेड्रल असते. मी इथं NS3 लिहिला की त्याच्या शेजारी NS3 लिहितोय. इथं Cl लिहिला की इथं Cl. आणि राहिला पाणी H2 आणि H2. हा सिस आहे का ट्रान्स आहे? दिस इज सिस. मी लगेच तुम्हाला ती जॉमेट्री तयार करून दाखवणार आहे. आणि त्याची मिरर इमेज मला काढता येईल का? काढता येईल. कोबाल्ट सोपा आहे बाळा, काय अवघड नाही. NS3 इथं NS3 दिसेल, इथं Cl आहे, इथं Cl दिसेल, इथं Cl, इथं Cl, इथं NS3, इथं NS3, इथं H2, इथं H2, इथं H2O, इथं H2. त्याची मी बाळा तुम्हाला ऍक्च्युली खरं स्ट्रक्चर कसं असणार आहे ते मी ड्रॉ करून दाखवतो, किंवा ते मॉडेल बॉक्स तयार केलेलं ऍक्च्युली मी ते तयार केलेलं तुम्हाला दाखवतो. आणि मग ते बाळांनो फार सोपं तुम्हाला वाटेल. ओके, नाव आता हे स्ट्रक्चर तुम्हाला मी ऍक्च्युली एक्सप्लेन करतो. हे स्ट्रक्चर, राईट. ओके.
ओके. हे सबस्टिट्यूट हा तिथे तुम्हाला दिसत असेल बोर्डवरती हा अमोनिया हा अमोनिया आहे राईट. हा क्लोरीन आहे तर हा क्लोरीन आहे. मी बॉन्ड जरा ब्रेक करून इथे जोडतो काय हरकत नाही. ओके चलो. हा कोण आहे क्लोरीन आहे हा क्लोरीन आहे. हा कोण आहे वॉटर आहे हा वॉटर आहे. बघा याच्यातून तुम्ही कुठूनही प्लेन ऑफ सिमेट्री होते का बघा. समजा मी इथून तुम्ही पास केलं तर इकडं कलर कुठला आहे बघा. इथं कलर तसा येईल का जर असं पास केलं तर. याच्यामधून प्लेन ऑफ सिमेट्री येऊ शकत नाही. तुम्ही कुठूनही प्लेन घालवा असं घालवा काय हरकत नाही. इथं कलर वेगळा येईल. पण याच्या विरुद्ध केलं तर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगेच येते. ती कशी येते बघा लगेच दाखवतो तुम्हाला मी वाटलंच तर. हे समजलं का तुम्हाला की ह्याच्यामध्ये तुम्हाला प्लेन ऑफ सिमेट्री मिळत नाही आणि म्हणून हे कसं आहे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आहे. कुठला फॉर्म ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आला सिस फॉर्म हा ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह आला. हा जर डी असेल तर हा सिसच असणार. पण हा कसा असणार डी च्या ऐवजी कसा असणार एल असणार. डी म्हणजे काय प्लस आणि स्मॉल एल म्हणजे काय मायनस. हे लक्षात ठेवा. याचा अर्थ हे कंपाऊंड राईटला रोटेट करत असेल तर हे कंपाऊंड कुठे रोटेट करणार लेफ्टला रोटेट करणार. आणि त्या मिरर इमेज कशा असणार सुपर इम्पोजेबल असणार का नॉन सुपर इम्पोजेबल. प्लेन ऑफ सिमेट्री नसेल तर ते असतात नॉन सुपर इम्पोजेबल. दे आर नॉन सुपर म्हणजे दे आर इनॅन्शिओमर्स ऑफ इच अदर. दे आर इनॅन्शिओमर्स ऑफ इच अदर. आता बघा याचंच मी जर ट्रान्स केलं कसं ट्रान्स केलं इथला NH3 काढला. आता मी वाटलंच तर पुसतो नंतर तुम्ही म्हणाल सर त्याच्यातच दाखवताय आम्हाला कन्फ्युजन होते. तर बघा मध्यभागी कोबाल्ट आहे राईट. इथं NH3 लिहिला आणि इथं NH3 लिहिला. मग इथं तुम्हाला काय लिहायचं ते लिहा. Cl लिहिला व्हायला वॉटर लिहिला. आता बघा मी काय करतोय मी अमोनियाला हा अमोनिया दाखवला होता मी पिवळ्या कलरचा. मी हा अमोनिया खाली घेतो आणि वॉटरला किंवा काय Cl ला आपण जागा बदलली. हा कोण आहे अमोनिया हा कोण आहे अमोनिया मी पकडलेला आहे. इथं तुम्ही कशी पण अरेंजमेंट करा. आता इथून सांगा इथून जर पास केला असं मी याचे दोन तुकडे याचे दोन तुकडे होतील. एक वरती आणि एक बरोबर खाली आहे. त्यामुळं काय होतील समान दोन तुकडे होतील आणि त्यामुळं ट्रान्सफॉर्म हा ट्रान्स आहे हा आहे ट्रान्स. त्याची मिरर इमेज जर ड्रॉ केली तर त्याची मिरर इमेज इथं Cl येईल कोबाल्ट. इथं कोण येईल वॉटर येईल. वरती कोण येईल NH3 आणि इथं कोण येईल NH3. बघा हे असं रोटेट केलं आणि इथं जर ठेवलं तर ते ओव्हरलॅप होईल. हे ट्रान्स आहे आणि हे पण ट्रान्सच आहे नो डाऊट. एकामेकाची काय आहे मिरर इमेज आहे. एकामेकाचे काय आहेत मिरर इमेज आहेत. पण कसे आहेत हे रोटेट केलं ना 180 न हे रोटेट करून इथं जर ठेवलं तर सुपर इम्पोज होईल. म्हणजे बाळांनो सुपर इम्पोजेबल आहे. मिरर इमेज आहे आणि सुपर इम्पोजेबल पण आहे. याचा अर्थ ते दोघं एकामेकाचे काय आहेत आयडेंटिकल आहेत. लक्षात ठेवा मिरर इमेज आहेत पण कशा आहेत सुपर इम्पोजेबल आहेत. मग ते इनॅन्शिओमर होऊ शकत नाहीत. कसे पाहिजेत इनॅन्शिओमर साठी DL साठी कसे पाहिजेत नॉन सुपर इम्पोजेबल. त्यामुळे तुम्ही जर डोक्यात ठेवा ट्रान्सफॉर्म जर आला तर तो कदाचित म्हणतोय मी कायम नाही कदाचित कसा असू शकतो ट्रान्सफॉर्म ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह असू शकतो. म्हणजे हे झालं ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह का ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. प्लेन ऑफ सिमेट्री का आली कारण की ते मिरर इमेज त्यांच्या कशा आहेत सुपर इम्पोजेबल आहे. जे सुपर इम्पोजेबल असतात त्यांच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री असते नो डाऊट. आता आपण नेक्स्ट एक्झाम्पलला जाऊ. त्यातलं एखादा नेक्स्ट एक्झाम्पल घेऊ स्ट्रक्चर ड्रॉ करू आणि बघू राईट प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे किंवा नाही. ओके आता सोपं आहे बाळांनो. काय सोपं आहे बघा कसं काय सोपं आहे. मी फॉर्म्युला घेतो AA2B2. नेक्स्ट फॉर्म्युला घेतो बाळांनो M. आता त्याचं एक्झाम्पल घेऊया. काय एक्झाम्पल घेऊया कोबाल्ट En ट्वाइस Cl2. ओके नाव याचं काय होईल याचं इथं म्हणजे याचं क्लोरीन अगोदर येईल ABC. इथं काय होईल डायक्लोरो बिस डायइथिलीन राईट बिस इथिलीन डायामाइन कोबाल्ट थर्ड
आणि इथं लिहितो क्लोराईड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराईड असं याचं नाव होईल. आता याचे दोन आयसोमर मला ड्रॉ करता येतील. एक सिस आयसोमर ड्रॉ करता येईल, एक ट्रान्स येईल. लक्षात ठेवा ट्रान्स कसा असणार, ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह, ते मी दाखवतो करून. ओके, पहिला मी बाळांनो सिस ड्रॉ करतो. सिस कसा असणार बघा, कोबाल्ट, पहिल्यांदा जॉमेट्री कशी असणार, ऑक्टाहेड्रल असणार आहे. इथं लिहितो मी NH2, इथं लिहितो NH2, इथं लिहितो NH2, इथं लिहितो NH2. हे NH2 कसे आले, मेटलचे कसे आले, एका साईडला आले. मग मी इथून जोडतो, इथून असं जोडतो. आणि हे बाळांनो मी स्ट्रक्चर तुम्हाला तयार करून दाखवणार आहे, त्यामुळं काळजी करायची काही गरज नाही. तुमच्या समोर हे स्ट्रक्चर आलेलं आहे, बघा बरं. राईट, ओके चला. आणि इथून पाहिजे म्हणजे ह्याला हे दोन काढतो बाळांनो आणि इथं मी सीएल ठेवतो. चलो, तुमच्यासाठी बाळांनो स्ट्रक्चर आपण तयार केलेला आहे. व्हेरी सिंपल, खूप सोपं आहे. बघा कसं सोपं होतंय. ओके चलो. तर बाळांनो आता तुमच्या समोर स्ट्रक्चर आहे. हो 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 हो, त्या स्ट्रक्चरवरती ताण येतोय म्हणजे अनस्टेबल आहे थोडक्यात. आता मला सांगा, इकडे बघा, हे सिस दोन क्लोरीन एका साईडला आले. इथं NH2 आहे, इथं NH2 आहे, इथं NH2 आहे, इथं NH2 आहे. हा CH2 आहे, हा CH2, हा CH2 आणि हा CH2 आहे. याच्यामध्ये बाळांनो प्लेन ऑफ सिमेट्री कुठे येईल का हो? कदापि नाही. प्लेन ऑफ सिमेट्री येऊ शकत नाही. म्हणजे याच्यामध्ये जर प्लेन ऑफ सिमेट्री येत नसेल तर हे त्याच्या मिरर इमेज वरती कसं असणार, नॉन सुपर इम्पोजेबल असणार. आणि हे कंपाऊंड कसं असणार, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असणार. हे लक्षात ठेवा. समजलं, याची मिरर इमेज आता मी काय ड्रॉ करत बसत नाही. आता मला हे करायचं आहे ट्रान्स आयसोमर. कसं करायचं आहे बाळांनो, ट्रान्स आयसोमर करायचं आहे. याचा मी ट्रान्स आयसोमर करतो. आणि ट्रान्स आयसोमर ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह का, त्याचं उत्तर तुमच्याकडे लगेच येईल. कसं काय येते बघा बरं. आता बाळांनो स्ट्रक्चर मी परत एकदा तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. मध्यभागी कोण आहे बाळांनो, इथं सांगा. मध्यभागी आहे कोबाल्ट. हा कोण आहे, NH2, राईट. हा कोण आहे, NH2, हा कोण आहे, NH2, हा CH2, हा CH2. वरती क्लोरीन, खाली क्लोरीन. सिस का ट्रान्स रे बाळांनो, सिस का ट्रान्स. मग आता ह्याच्यामध्ये सांगा, या क्लोरीनचे दोन तुकडे केले, कोबाल्टचे दोन तुकडे केले आणि परत क्लोरीनचे दोन तुकडे केले, समान दोन भाग होतील. असं प्लेन ऑफ सिमेट्री जात आहे बघा. या दोन CH2, NH2 च्या मधून मी प्लेन घालवलं असं. तर इकडं CH2 जाईल, इकडे CH2 जाईल, इकडे NH2, इकडे NH2, इकडे NH2, इकडे NH2, इकडे CH2, इकडे CH2. क्लोरीनचे दोन इक्वल पार्ट, कोबाल्टचे दोन इक्वल पार्ट आणि या क्लोरीनचे दोन इक्वल पार्ट होतील. असं प्लेन जाईल. म्हणजे दोन प्लेन ऑफ सिमेट्री येतात. आणि मग हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह का इनएक्टिव्ह, डेफिनेटली राईट. मग याची मिरर इमेज कसं असणार, नॉन सुपर इम्पोजेबल. आणि मग कसं असणार, ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह असणार. बट ट्रान्सफॉर्मचं मी ड्रॉ करतो बघा. ट्रान्सफॉर्म, इथं Cl, इथं कोबाल्ट, इथं Cl, इथं कोण असणार आहे, NH2, हे CH2. ओके, इथं कोण असणार, NH2, इथं कोण असणार, NH2, हे CH2 जोडलं आपण. मला सांगा ह्याच्यातून काय जाईल, इथून असं दाखवलं तुम्हाला. ह्याच्यात काय आहे, प्लेन ऑफ सिमेट्री आहे. जरी याची आपण मिरर इमेज काढली, बाळांनो, तरी सुद्धा ती कशी असणार, सुपर इम्पोजेबल असणार. हे एक्झाम्पल्स तुम्ही लक्षात ठेवा. एक्झाम्पल्स बाळांनो लक्षात ठेवा. दुसरा आपण एक्झाम्पल घेऊया, त्याचं मॉडेल तुम्हाला तयार करून दाखवतो. ए ट्राइस, त्याचं मी बाळांनो तुम्हाला लगेच त्याचं तुम्हाला मॉडेल तयार करून दाखवतो. ए काय म्हटलं मी, ए राईट, लगेच तयार झालेला आहे बाळांनो. ए ट्राइस म्हणजे इथिलीन किती पाहिजेत, व्हेरी सिंपल, किती पाहिजेत बाळांनो, चलो तयार झालं. तुमच्यासाठी तयार केलेला फास्ट. चला मला सांगा, तुम्हाला वाटतं की मिरर इमेज राईट सुपर इम्पोज होईल. मला सांगा याची मिरर इमेज
सुपर इम्पोज होईल का? याच्यामध्ये प्लेन ऑफ सिमेट्री कुठं दिसते का हो तुम्हाला? इथून पाठ घालवलं आणि त्याच्या दोन समान तुकडे झाले. दोन समान तुकडे होऊ शकतात का या स्ट्रक्चरचे? दोन समान तुकडे या स्ट्रक्चरचे होऊ शकत नाहीत, कारण की ही रिंग आणि ही रिंग आणि ही रिंग वेगवेगळ्या प्लेन मध्ये जाते, त्यामुळं प्लेन ऑफ सिमेट्री येऊ शकत नाही. म्हणजे याचा फॉर्म्युला काय झाला? कोबाल्ट En1 En2 En3 कोबाल्ट En ट्राइस. नाव काय झालं? आयुपीएसी नेम त्याचं ट्रिस इथिलीन डायमाइन कोबाल्ट थर्ड आयन असं त्याचं काय होईल? नाव होईल, कारण की En कसला आहे? न्यूट्रल बायडेंटेड लिगँड आहे. NH2 म्हणून म्हणायचं AA. इथं NH2 आहे, इथं NH2 आहे, परत इथं NH2 इथं NH2 आहे, इथं NH2 इथं NH2 आहे. म्हणजे दिस object, this compound and its mirror image are not superimposable and that is why they are optically active. याला cis trans म्हणता येत नाही, कारण की सगळे NH2 आहेत. याला cis trans म्हणता येत नाही, हे लक्षात ठेवा. लास्ट बळावर याचं मी स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो आणि आपले इथं लेक्चर थांबवतो. राईट, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये आपण याच्यावरचे काही लास्ट प्रिव्हियस एक्झाम मध्ये आलेले एमसीक्यू बघणार आहे. स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करणार? कोबाल्ट En ट्राइस. डोक्यावरती किती असणार? 3+ असणार आहे. कसं स्ट्रक्चर ड्रॉ करणार? मिरर इमेज मी ड्रॉ करणार आहे. मध्यभागी काय असणार? कोबाल्ट. राईट, मध्यभागी असणार कोबाल्ट. इथं काय लिहिणार बाळांनो? NH2 NH2. ओके, मला सिस पाहिजे, त्यामुळे इथून जोडणार, असं इथून असं जोडणार, हे लक्षात ठेवा. राईट, NH2 मिरर इमेज काढायची आहे. हे असं असलं की हे इथं असं असणार आहे. NH2 आणि NH2. राईट, असं स्ट्रक्चर असणार आहे, हे लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये ऑल सिस आर ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह अँड ऑल ट्रान्स आर ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. ओके, असं लक्षात ठेवा. ट्रान्स आलं की थोडस जाग व्हा. ट्रान्स कसा असणार? ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री ट्रान्स आयसोमर इज ऑप्टिकली इनऍक्टिव्ह. याच्यामध्ये सिस ट्रान्स म्हणता येत नाही, कारण की सर्व डोनर ऍटम कसे आहेत? आयडेंटिकल आहेत. आपल्याला सिस ट्रान्स म्हणता येत नाही याच्यामध्ये. ओके, व्हेरी व्हेरी सिंपल. थँक यू सो मच फॉर वॉचिंग.